اور ایک عمل میں آل رسول کا شروع کرنے والا ہوں ان قریب، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی روایات ہیں. میں بغداد میں ان کے مزار پہ گیا، آل رسول کا عمل شروع کرنے والا ہوں، کراؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت امام رضا، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام جعفر صادق، پھر امام محمد باقر، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، پھر امام علی، پھر حضرت امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبریل، اور پھر اللہ. یہ کتنے نس بنے؟ 10. طاقتور عمل ہے. میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان. کہنے لگا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تو شیعوں کا درود ہے، وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے. پڑھ درود ابراہیمی پڑھیں ذرا. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ. یہ بھی روایت اللہم صلی علی محمد و آلہ. تو ہمارا سب زندگی کا سفر بڑی محبتوں سے طے کرنا ہے، بہت درگزر سے طے کرنا ہے. وسیلہ آج بھی بہت ہستیاں ہیں، ان کو وسیلہ دے دیا جائے اللہ کو، میرا اللہ دعائیں رد نہیں کر، میرا اللہ دعائیں رد. تو پھر مقبول موٹے کی طرح میں کہتا ہوں چند لمحوں کے لیے ہم یا کہارو پڑھنا لیں. میرا جی چاہتا ہے لائٹیں وغیرہ بند نہیں کرنی، مقبول موٹے کی طرح اپنی کیفیات کو پہلے جمع کریں، سر جھکائیں، پھر جھکائیں، اور مقبول موٹے کی طرح چند لمحے پڑھنا ہے. حالانکہ آج یہ عمل ہمارا شروع ہونے والا ہے، ہم نے پڑھنا ہے یا کہارو. پہلے اپنی مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیوں کا تصور کریں، حالات کی سختی تلخی کا تصور کریں، ناکامی و جادو جنات کا تصور کریں، نظر بد کا تصور کریں، کالے روگوں کا تصور کریں، کالی دنیا کا تصور کریں. خوب کریں، بہت زیادہ کریں. چند لمحوں کے لیے پڑھنا ہے، پر پڑھیں ایسے عرش الہی سے فیصلے کروانا ہے. اور آخری تصور کریں جو فتنوں کا جال ہے، جو کتمیر کے دجالی فتنے ہیں، توڑنے کے لیے اور ان کو تہس نہس کرنے کے لیے پڑھنا شروع کریں. یا کہارو، یا کہار. جذبے سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، ولولے سے پڑھیں، درد سے پڑھیں. چند دوست مل کے بیٹھ کے پڑھا کریں، ورنہ تنہائیاں سب سے بڑی دوست ہوتی ہیں. یا کہاروں کے وجدان کے ساتھ، یا کہاروں کو درد کے ساتھ، یا کہاروں کو غم کے ساتھ، یا کہاروں کو جذبوں کے ساتھ. ایک طریقہ بتاؤں، ایک تسبیح کا تصور کر لیں کہ یا کہاروں کی ایک تسبیح کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں. 8 تسبیح یا 11 تسبیح اتنی دیر میں پڑھیں گے. اب میں آج ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. تسبیح پھر ہٹا لیں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا. اوکی لینا تسبیحاں ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا. اوکیلا چلیاں چوڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمتا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. کسی مرشد کسی فقیر کے بغیر کہانی نہیں چلتی. اگر سچی دنیا پانی ہے، اپنا ہاتھ دے کسی کے ہاتھ میں، پھر اس ہاتھ میں کمزوری نہ آئے. وسوسے ڈالنے والے، بدگمانیاں ڈالنے والے، شر کو پھیلانے والے تیرے یقین کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے عزم کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے قدموں کو کمزور نہ کر سکیں. آپ ایسا کریں، تسبیح ہاتھ میں ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اتنے کمال پانے کے بعد تسبیح فرمائے، جس تسبیح سے کمال ملا پھر چھوڑ دو، جس تسبیح سے ولایت ملی پھر چھوڑ دو، جس تسبیح سے عروج ملا، روحانیت کا، ولایت کے تاجدار بنا، پھر وہ تسبیح چھوڑ دوں. تسبیح نہ چھوڑیں. ایک تسبیح کو یا کہاروں پڑھ کے گھڑی پہ کر لیں چیک. 8 تسبیحاں یا 11 تسبیحاں کتنی دیر میں پڑھنی ہے، پھر پڑھیں ایسے وجدان کے ساتھ، مقبول موٹے کے درد کے ساتھ. پاؤں ہو پانی میں اور درد ہو مقبول موٹے کا، نام ہو اللہ کا. سبحان. پھر اپنے مسئلے، پھر اپنی مشکل، پھر اپنی منزلیں، پھر اپنے علاج، پھر اپنا بیماریاں، پھر اپنے دکھ، پھر اپنی تکلیفیں، پھر اپنی ناکامیاں، پھر اپنا کوئی مسئلہ ہے، پھر اس درد کے ساتھ پڑھ کے دیکھ تو صحیح. تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیری ہچکیاں ہوں، تیرے سانس اکھڑ رہی، تیرے اندر درد ہو، تیرے اندر غم ہو، تیرے اندر کیفیات ہوں، پھر اللہ کا نام ہو اور اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بس کر کے دیکھ تو صحیح. اور اگر تیرے دل میں کوئی درد آ جائے تو پھر فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح. فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح. میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہوں گے، آپ نصیبوں والے ہوں گے اگر یہ کیفیت اگر مل جائے. رات کا وقت تھا، ایک درویش تھے، ان کو کسی عرب نے دعوت کی. سننے کی بات ہے تو مجھ سے فرمانے لگے، حکیم صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. ٹھیک. کچھ اور بھی تھے. عرب کا ایک بہت بڑا گھر تھا، عرب کی داستانیں، عرب کے کھانے، عرب کا عروج، ان کے دسترخوان، ان کی جو ہے وہ سخاوت اللہ نے دی ہے. تو میں بھی چھوٹا سا آدمی ساتھ تھا، چھوٹا سا. جس جگہ جماعت ہوتی ہو، غور سے سننا، جس جگہ جماعت ہوتی ہو اور پہلے سے لوگ نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوں عشاء کی، اگر کہیں سے اذان کی آواز آئے اس کا جواب نہ دے تو گناہگار نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری اپنی اذان ہوگی اور اپنی بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان پھر بدگمان ہو جاتا ہے. تو سنو غور سے. تو میں وہاں گیا، انہوں نے سب کو ایک عطر کی شیشی دی، عطر دی. تو وہاں سے رات کو پہنچے. اس وقت کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا، لوگ تہجد کے لیے آ رہے تھے. تو میں نے ان سے عرض کیا کعبہ میں چلے، تنہائی کا وقت ہے. ایسے کہنے لگے تھکا ہوا. کہنے لگے اچھا چلتے. چلے. ہم نے نا
काबा के करीब रश बहुत थोड़ा था, सफाइयां हो रही थी, जैसे साबुन पानी से सफाई करते। नफिल पढ़े, मैं उनके पीछे नफिल पढ़े। ऐसे ना थके हुए थे, ऐसे वो अल्लाह वाले ऐसे पीछे बाजू रख के ना ऐसे काबा को देख रहे थे ना, थके हुए फर्श पे बैठे हुए थे, पीछे बाजू रख के बाजू की टेक लेके काबा को देख रहे थे। मैंने पीछे से एक बात कही, सवाल भी सुन ले, जवाब भी सुन ले। सवाल भी जिंदगी भर नहीं बोलेगा, जवाब भी मौज की हिचकी ले ले तो भूल जाए, नहीं भूलेगी। मैंने अर्ज किया कोई खास अमल बता, कोई खास दुआ बता। ऐसे थोड़ा सा मुंह मोड़ के ना मेरी तरफ ऐसे हल्का सा कहने लगे, हकीम साहब दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। मैं फिर दोहराऊंगा, सुनना, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। मैं फिर दोहराऊंगा, मेरे हुजूर की खास चीज होती, 3 दफा दोहराते थे मेरे कमली वाले, हकीम साहब दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत, मकबूल मोटे की कैफियत। अल्लाह तेरी कब्रों को आबाद और शाद कर। तूने हमें जिंदगी की कोई मांगने की कैफियत बता दी, दुआ अल्फाज का नहीं किसका नाम है? बस मुझे समझ आ गए, वो एक सबक उस दुर्वेश का काफी था। कहते हैं हजरत हम फितनों के जाल तोड़ने के लिए अमल कर रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं कर रहा तो वक्त ज़ाय कर रहा है, अपने दिल को बहला रहा है और मुझे बहला रहा है। मकबूल मोटे से आप पूछ कैसे किया जाता है, या अभी देख हमने तजर्बाती तौर पे थोड़ा सा अपने विजदान कैफियत को जमा किया, जमा करने के बाद चंद लम्हे या कहारो पढ़े, दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम। हाँ, तो आप ऐसा करें, 11 तस्बीह या 8 तस्बीहों का वक्त तय कर लें, इतने वक्त में पढ़ेंगे और फिर अपने मकासद, अपने मनाजिल, अपने महासिल, अपना जो हासिल, जो जिन बलाएं, वबाएं, आफतें, मुसीबतें, परेशानियों से नजात चाहते हैं और फितनों के जाल से नजात और तोड़ना चाहते हैं, फिर अपनी तवज्जुहात को करें जमा, कैफियत को करें जमा, दिल को करें खाली और लाएं सिर्फ अल्लाह। और दरूद पाक पढ़ के फिर पढ़ना शुरू करें या कहारों को इस अंदाज से, आज जिसकी हमने थोड़ी सी मश्क और एक्सरसाइज की है, आज थोड़ी सी हमने जिसकी मश्क की है, इस अंदाज से पढ़ना शुरू। फिर देख तो सही, कहता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, न खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वाए नाकामी तू, मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दाना वार जी और मर्दाना वार बर जा, दुनिया की रंज और राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा, इस बहरे बेकरार में साहिल की जुस्तजू क्या, कश्ती की आरज़ू क्या, डूबा और पार कर जा। पढ़े पूरे वतन की सलामती के लिए, या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम, अल्लाह हाफिजी, अल्लाह हाजिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह माई, अल्लाह ली, वकफा बिल्लाहि वलिय्यन, वकफा बिल्लाहि नसीरा। या कहारों को दर्द से पढ़ें, या लतीफो या वदूद अभी पढ़ेंगे, आज इस दर्द से पढ़ के देखें तो सही, अल्लाह को मना के देखें। आज तक जिंदगी में दुआएं पढ़ी हैं, अल्लाह भला करे अबकरी का तस्बीह खाने का, ये मुझे आपको दुआएं मांगने का सलीका और तरीका बता। आज तक दुआएं पढ़ी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ पढ़ी हैं, दुआएं मांगी नहीं है। आज दुआएं का मांगना मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। फकीरों से सीखा जाता है दुनिया भी आखिरत भी, जीना भी मरना भी फकीरों से सीखा जाता है। अल्लाह हमें कदरदानी अता फरमाए, कदरदानी अता फरमाए। फकीरों से सीखा जाता, फकीरों से। आज पढ़ेंगे पर दर्द से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे, जज्बे से पढ़ेंगे, या लतीफ या वद थैली है ना, हाँ, पर दर्द से पढ़ेंगे, जज्बे से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे, पूरी कैफियत से पढ़ेंगे, पूरी कैफियत से पढ़ेंगे। ऐसा दर्द होगा, अच्छा उस दर्द और विजदान के मकबूल मोटे का दर्द याद रहेगा। अल्लाह खुश रखे, क्या फकीर था और हमें क्या उन्वान दे गया। नाम पूछो, भाई साहब आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम मकबूल मोटा है। अच्छा वो पूरे लंबे सफर मोटरसाइकिल पे करता था, बस में नहीं चढ़ सकता था। मेरे पास फैसलाबाद से कहां दूर से दवाई मोटरसाइकिल पे लेने आता था, बस में नहीं चढ़ सकता, बस की सीट पे बैठ ही नहीं सकता था, दरवाजे से गुजर ही नहीं सकता, बेचारा ज्यादा चल ही नहीं सकता। पर था कोई अल्लाह का वली, जिसम तो अल्लाह ने बनाया ना, उसको मौरूसी मोटापे होते हैं, बेबहा लोगों के मौरूसी मोटापे होते हैं। पैसे वाले थोड़े से टक लगा के अपने मोटापे को ये वो तो फकीर था। मैं बुखारा से मन गंद गया तो मेरे साथ एक कलंदर था, वीडियो बना रहा था, तो मैं चलते हुए बढ़िया, वो उसका जिस्म भारी था, मुझे कहने लगे हजरत आपकी वीडियो में सांसों की ये भी आवाज आती है। मैं क्या करूं, मोटा मेरे नाल है। आपको इल्म है कि आज हमने हजरत अली की दुआ सुन, किस दर्द से, किस गम से, और उन्होंने क्या कहा, अरे दुनिया के सारे लोगों क़यामत तक आने वालों, जब कोई गम हो, दर्द हो, मुश्किल हो, मसला हो, परेशानी हो, मैं तुम्हें एक हस्ती से मांगना सिखा रहा हूँ। और वो हस्ती कौन है? बोलो बोलो बोलो, उस हस्ती से मांगना सिखा रहा हूँ। तर्जमे पे गौर करना, तर्जमे पे गौर करना, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते। पहले हम दरूद पाक पढ़ेंगे, तर्जमे पे गौर करना, उस
हस्ती से हैदर करार, अल्लाह अकबर, दामाद रसूल, उस हस्ती से मांगना सीखें, क़यामत तक के लिए हमारे साथ एहसान कर गए, एहसान कर गए कि जब मुश्किल हो, जब गम हो, जब दुख हो, तो क्या तुम्हें एक हस्ती से मांगना सिखाता हूं, वो लफ्ज कहूं वो अल्लाह है, उससे मांगना सिखाता हूं। हमारे साथ दामाद रसूल खयानत नहीं कर गए, अमानत हमें अल्लाह के गैर के हवाले नहीं कर गए। किसके हवाले कर गए? पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। तवज्जो से उंगली फेरते हुए पढ़ेंगे, सुनेंगे, और जब अलगौस आए अपनी मुश्किलों मुफस्सलों का तसव्वुर करेंगे, और उसके बाद ये उंगली आंखों और दिल पे फेरेंगे। अपने घर में भी इसकी तवज्जो करेंगे। आज बाब नंबर 19 से पढ़ना सुनना शुरू करेंगे। बाब नंबर 19 से सुने। क्या अल्फाज, क्या दर्द, क्या गम, और क्या अल्लाह की मिन्नतें, क्या अल्लाह के सामने जारियां, क्या कैफियत। सुभान अल्लाह। ये है मांगना सिखाना कि किससे मांगना, किसके सामने हाथ फैलाना है, किसके सामने झोली फैलाना। अल्लाह पाक हमें अपने दर का रखे, सौ दर से बचाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज एक तो हमेशा ज़हन में रखें, ये जो लड्डू वाला अमल है ना, 12 लड्डू लोग आके रखते हैं, इससे बहुत मसले हल, मुरादें पूरी, मुश्किलें हल हो। एक लड्डू मुराद का खुद ले लेते हैं, 11 रख जाते। जो लेता है वो कहते हैं अल्लाह मेरी मुराद पूरी होगी, मैं यहाँ लड्डू रख जाऊंगा। इतने बाबरकत अमल है, आप सोच नहीं सकते। और या कहारों का अमल 8 मई, आज कौन सा, आज से शुरू है, पूरी दुनिया करेगी या कहारों का अमल। 120 दिन इंशाअल्लाह। अलविदाई दुआ 12 रबीउल अव्वल में होगी, और अपने हाथों से इसका हदिया आके खुद तकसीम करेंगे, खुद तकसीम करेंगे। और हजरत अली की दुआ का तीसरा चिल्ला, अल्लाह के वली थे, अल्लाह से मनवाते थे। गुजरावाला में एक दुर्वेश थे, 1874 में उनका विसाल हुआ था, मियां गुलाम रसूल साहब। मेरे सफर होते रहते हैं जिंदगी में, पहला नहीं। अभी मेरा जो सबर में सफर हुआ था, ताशकंद का, बुखारा का, समरकंद का, खीवा का, और फिर अगली पट्टी चली फिरगाना, इंदीजान जहां का बाबर था बादशाह, जो मुगलिया दौर का बानी था बादशाह, इंदीजान, मरवीलान अगला शहर, इंजीर अगला शहर, और फरगाना के बाद कोकंद। ये सारे सफर जिंदगी के। आपसे एक दरखास्त, मैं जब भी इन अल्लाह वालों के पास जाता हूँ, मैं हजरत काब बिन अहबार के यहाँ हलब या हमस, शाम में अमन आ गया, उस वक्त बमबारी, मैं उनके काब बिन अहबार के मजार पे गया, और वो हैं जिन्होंने एक दुआ बताई है, और जिनके बारे में यहाँ तक अल्फाज हैं, वो अल्फाज अगर वो बयान ना करते तो मेरी जुर्रत ना होती मैं अल्फाज बयान करूं। मकाम अदब है। फरमाते हैं अगर मैं ये दुआ ना पढ़ता, अगर ये दुआ ना पढ़ता, यहूदी जादूगर मुझे गधा बना देते। अगर वो ये अल्फाज ना कहते, मैं ना कहता। इतनी ताकतवर दुआ है। अऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन अअज़म मिन्हु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला यजाविज़ुहुन्ना बर्रन वला फाजिरन बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना वअलिमतु मिन्हा मा लम अअलम मिन शर्रि मा खलक़ा व ज़रअ व बरअ। ज़बर की मेरी गलती हो सकती, पढ़ें तो मेरी भी इस्लाह कर दीजिएगा। ये ताकतवर दुआ है। अल्फाज, हर वली, हर गौस, हर कुतुब, हर दुर्वेश, अल्लाह का नेक बंदा अपने साथ कोई निजाम रखता है दुश्मन को बेहथियार करने का, कि उसकी हर चीज सल्ब करने का, और अपने पास हथियार रखने का, कि दुश्मन के ये वार एक जहरी वार है, लाठी की शक्ल में, खंजर, तलवार, थप्पड़, हाथ पकड़ना, मारना, गोली, एक ये वार है, जाहिरी वार। मैंने आप अर्ज किया ना, दुनिया में जहां सारी हिफाजत का निजाम करके आप कहें मैं मुतमईन, मेरे पास बम प्रूफ गाड़ी है, बम प्रूफ घर है, ऐसे घर के शीशे हैं जहां बम असर नहीं करता। ऐसे घर हैं हम असर नहीं करता, कुछ चीज असर नहीं करती। आप कहें मैं इस हिफाजत के निजाम में हूं, फिर भी मैं कहूंगा हम सब गैर महफूज हैं, हमारी हिफाजत नहीं है, हम सब गैर महफूज हैं, सब गैर महफूज, हमारी कोई हिफाजत नहीं। क्यों? जो जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, ये सारी चीजें हैं, इनके लिए रास्ते होते हैं। चलो, शीशे का घर और कैबन है, उसमें ऑक्सीजन का रास्ता तो रखा जाता नहीं रखा जाता। बंदर को शीशे में बंद ही कर दें तो मर ही जाएगा। शीशे का कैबन बनाया ही जिंदगी के लिए जाता है या मरने के लिए बनाया जाता है? जिंदगी के लिए। तो उसमें जादू, जिन्नात, नजर बद, ये चीजें, जिसको हम हवाई चीजें हैं, इसलिए तो हवाई चीजें कहते हैं। ये हवा होती है और हवा अंदर ऐसे चली जाती, ये हवा होती है और हवा अंदर ऐसे तहलील हो जाती और अपना काम कर जाती, और अपना काम कर जाती। और इंसान हिफाजत की सारी चीजों के बावजूद भी रोगों, परेशानियों, दुखों, तकलीफों, नाकामियों, मसाइल में मुब्तला हो जाता। सारी चीजों के बावजूद, सारी चीजों के बावजूद रोगों, परेशानियों, तकलीफों, हालात में मुब्तला हो जाता। एक और वाकया याद आया, आज ये वाकया, इस मौजू पे चीज याद आ रही। मैंने आपको शायद रमजान में एक बात कही थी, शायद रमजान में मेरे हजरत ने फरमाया था, तारिक एक कितमीर मुझे अजियत दे रहा, एक शख्स मुझे अजियत दे रहा है, इसका कोई हल कर। वो
عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا، اس کے عمل سلب کر لیے تھے، اور اس نے چیلنج کیا تھا میں یہ کروں گا، مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے، سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا، اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے۔ جب عمل سلب کر لیے، اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ بندوق ہے، اندر گولیاں نہیں ہے، چیمبر نہیں ہے صحیح، بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے۔ یا کہاروں کا پانی میں استعمال، آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل۔ جاگ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا کہ ہو گیا ان کے چہرے پکے ہو گئے، پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ سو رہی ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے، شکلیں مبارک یاد ہو گئی۔ ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا۔ بسم اللہ 5 سوتے پڑھ کے باہر پڑھیں، بیت الخلاء میں نہیں، اندر نہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں، دل ہی دل میں، زبان سے نہیں۔ اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، یہ بات غور سے سنیے۔ فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ فقہا، علماء، محدثین، مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفی فقیر ہوں، اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا، اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا، پورا مجمع پھسلے گا، اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں، ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے 1 نمبر ہونے کا۔ وہ موت بتائے گی میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، وہ موت بتائے گی۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے، زبان سے نہیں دل سے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر کہیں زبان سے نہیں، مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا زندگی میں، کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا کہارو، زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے، یہ غسل کریں۔ اچھا آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں، جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ جب بھی غسل کریں، جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مجھے دنیا نے مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے، موت تک اس کی قسطیں بھرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیب سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے، آپ بھی آئیں۔ میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا، بڑا گھر پایا۔ یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں۔ اچھا ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں، بسم اللہ والحمدللہ، اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے تھک جائیں گے، اتنی نیکی۔ آپ خود سوچیں، پتہ نہیں کتنے 70,000، کتنا 1,00,000، کتنے فرشتے ہوں گے، اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے؟ فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، فرشتے کتنی نیکیاں لکھے گا۔ صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے۔ آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمدللہ، بس یہ بھی پانی کا عمل ہے، یہ بھی پانی کا عمل۔ ایک پانی کا عمل اور بتاؤں، بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں۔ ہاں کتنے لوگ عرب میں، عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے، گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں، یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے۔ پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور، یہ پانی کے دوران کا عمل ہے۔ اچھا پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، فرمایا جب پل سے گزرو یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، پل سے گزرو۔ اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور۔ زمزم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ہاں اور بتائیں جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں، یہ چھوٹے عمل ہیں، یاد آئے تو ضرور بتائیے۔